وزیر اعظم نے ایک نیا فرمائشی پروگرام نیب کو پیش کیا ہے کہ میں عید سے پہلے اپوزیشن کے مزید رہنماؤں کو گرفتار دیکھنا چاہتا ہوں. تو پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے اور یہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں. نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے، ڈریکونین لا ہے. آئندہ 2 ماہ میں بجٹ بھی آنے والا ہے. یہ ورچوئل اجلاس بلا کے کل حکومت کی یہ بھی نیت ہوگی کہ وہ بھی ورچوئل اجلاس بلایا جائے اور ایک دن کے اندر جو بھی قوم کے ساتھ کرنا ہے وہ کر لیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے اس کو 50 روپے فی لیٹر کر دیا جائے. یہ جو اس مہینے کے سودے ہیں وہ اسی قیمت پر ہوں گے. اس سے عوام کو ریلیف ملے گا. اسی وجہ سے جو بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں ان کو بآسانی اگر آدھا نہیں تو کم از کم 1/3 کام ضرور کیا جاتا ہے. تیل کے ذخائر پر مان کرنے والے ممالک آج تیل لیے پھر رہے ہیں کہ کوئی خریدار ہو جو ہم سے خام تیل مفت میں ہی لے لے. مگر یقین مانیے کرونا کے نام پر وقت کا پہیہ آج یوں گھوما ہے کہ کوئی ملک مفت کا تیل لینے کو بھی تیار نہیں ہے. خام تیل کی قیمتیں منفی میں جا چکی ہیں مگر پاکستان میں آج بھی پیٹرول لگ بھگ 100 روپے کا 1 لیٹر مل رہا ہے. لاک ڈاؤن سے عوام کا روزگار تباہ ہو گیا ہے. پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہیں آدھی رہ گئی ہیں. گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑتے جا رہے ہیں مگر ہمارے حکمران اپنی عوام کو کوئی ریلیف دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے. دینا تو بہت دور کی بات ہے، الٹا لیے ہی جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے کرونا وائرس اب زحمت نہیں رحمت بنتا جا رہا ہے. بیرونی قرضے فریز ہو رہے ہیں. مزید قرضوں کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. بیرونی امداد مل رہی ہے. وزیر اعظم ٹیلی ویژن پر گھنٹوں بیٹھ کر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. ہر پیسے والا شخص وزیر اعظم فنڈ میں کروڑوں روپے چندہ دے رہا ہے. یہاں تک کہ خود چندے پر چلنے والے عیدی فاؤنڈیشن سے بھی چندہ وصول کیا جا رہا ہے. اور تو اور گھروں میں محصور مجبور اور بے روزگار کروڑوں پاکستانیوں کو موبائلز پر روزانہ یہ میسیجز مل رہے ہیں کہ 6677 پر میسج کریں اور 20 روپے وزیر اعظم فنڈ میں عطیہ کر کے ثواب حاصل کریں. ادھر اپوزیشن کی سن لیں. اپوزیشن اپنی الجھنوں میں الجھی ہے. پیشیوں اور گرفتاریوں کا سوئچ آن ہوا چاہتا ہے. آج مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل دعویٰ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان نے نیب کو سفارشی پروگرام تھما دیا ہے کہ عید سے پہلے اپوزیشن رہنماؤں کو جیلوں میں بند کریں. اپوزیشن کے اتنے سنگین الزام کی حقیقت کیا ہے؟ کیا کل اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایک بار پھر گرفتار ہونے جا رہے ہیں؟ کیا واقعی شہباز شریف کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ ہواؤں کا رخ جو بدلنا تھا اس کا کیا ہوا؟ کیا عین وقت پر ہواؤں کا رخ بدلنے سے روک لیا گیا ہے؟ کیا واقعی اپوزیشن کی چیخ و پکار اس بات کا ثبوت ہے کہ ہواؤں کا رخ واپس اپوزیشن کی جانب موڑا جا چکا ہے؟ بہت سے سوالات ہیں آج کی اس نشست میں کریں گے. السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں سب سے پہلے اپنے پینلسٹ سے آپ کا انٹروڈکشن کراؤں گی. ویری ڈائنامک پینلسٹ افتخار احمد صاحب ہیں. سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. السلام علیکم، خوش آمدید. پی جے میر صاحب ہمیں جوائن کریں گے جی، سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ کو بھی السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. رانا مبشر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جی، سینئر اینکر پرسن ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اینڈ آف کورس بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کو ہم اس پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر سے نہیں بھولیں گے. ان کی بات بھی سنیں گے، ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے، ان کی انکریجمنٹ بھی کریں گے اور ان کو ہیلپ بھی کریں گے تاکہ وہ مشکل میں پھنسے ہمارے جو بہن بھائی ہیں اس لاک ڈاؤن کے فیز میں ان کی مدد کر سکے. رانا مبشر صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. اوکے رانا صاحب، سب سے پہلے تو آئی ایم شیور کہ آپ محفوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کرونا سے محفوظ رکھے اور جب تک یہ لاک ڈاؤن کرونا کا پورا سین ختم نہیں ہو جاتا تب تک ہم آپ کی شکل دیکھنے کو محروم ہیں. لیکن چلیں، لیٹ اٹ بی لائک دس. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ہنسی قائم رکھے. مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی ملک میں جب کوئی انکوائری ہوتی ہے کسی اسکینڈل کی تو وہ انکوائری کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انکوائریز ہو جاتی ہیں لیکن اس انکوائری کی رپورٹ سر عام پبلش کرنا یا لوگوں کو بتا دینا یا پبلک کر دینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے.
अब हमें आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट पता चली, अब पता चल रहा था कि जी 25 तारीख को मजीद उसकी जांच पड़ताल सामने आएगी। खबरें हैं, आई डोंट नो, आपको ज़्यादा पता होगा, खबरें हैं कि शायद 25 से आगे डेट चली जाए क्योंकि जो इंक्वायरी कमेटी है उसने मजीद टाइम मांग लिया है। आईपीपीज जो पावर सेक्टर है, आईपीपीज के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि किसने किसको कितना चूना लगाया, वो रिपोर्ट भी है। मेरा सादा सा सवाल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स आएंगी या फिर हम असल मुद्दे पर भी पहुंचेंगे, और असल मुद्दा है जिम्मेदारों को सजा होने का, क्या वो होने जा रही हैं? देखें, अगर जिम्मेदारों को सजा नहीं देंगे ना तो इतनी सख्त सिचुएशन बन जाएगी ना हुकूमत के लिए, क्यों कहेंगे जी साडा मतलब लोग सिंपल सी बात करेंगे जी जिन्हों का जहाज इस्तेमाल करते सन, जिन्हों के पैसे लगते सन जलसियां जुलूसां ते, देखो ना जी उसको छड़ देता है, उन्होंने फड़िया नहीं, ठीक है। तो वो आप अगर करेंगे किसी भी सूरत वन पे और दी अदर, वो आपके लिए एक इशू बन जाएगा। एक चीज जरा ज़हन में रखिएगा बिनिश, मसला ये है कि कोई क्रिमिनल एक्ट अगर देखा जाए ना तो जहांगीर तरीन पे मेरी नजर, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मैं कोई लॉ का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन सरसरी सी जो मैंने रिपोर्ट देखी है उसके अगर मद्देनजर रखा जाए, उसको सामने रखा जाए तो उसमें मुझे कोई क्रिमिनल एक्ट साबित होता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा, क्रिमिनल एक्ट है ना तो जी एक क्राइम कर देता है, ठीक है जी, जहांगीर तरीन ने या एबीसी ने ये जनाब ये क्राइम कर दिया, वो क्राइम होता हुआ नजर नहीं आता कि हाँ ये जरूर है, ये जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने जनाब बेनिफिट लिया, लेकिन बेनिफिट लिया तो किसके कहने पे लिया, लेकिन अब वो खुद तो जाके उन्होंने नहीं ले ली ना सब चीजें, उन्होंने जाके रियायत एग्जैक्टली वो खुद तो नहीं ले ली, वो कैबिनेट ने अप्रूव की, हुकूमत ने दी, पंजाब हुकूमत ने दी, इसने दी, उसने दी, जिसने भी दी, वो तो हुकूमत का एक फैसला था ना जी। मसला ये है कि आपने किसने ये सारी बसात बछाई, मतलब किसने कहा जनाब कि इस किस्म की रिपोर्ट बनाए, किसने कहा जी ये रिपोर्ट लेके जाएं और ये रिपोर्ट इस तरह जनाब कैबिनेट से भी अप्रूव हो जाती है, गवर्नमेंट से भी अप्रूव हो जाती है, सारी तरह रिलीज मिल जाता है आपको। सो बेसिकली ये सारा होमवर्क करके और सारी रिलीज दिया गया, ठीक है। जब होमवर्क कर लिया गया है, सब कुछ हो गया है, तो फिर किन्नू फाइल आओगे, ठीक है। तो देखना आप इसको, मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी वो कहेगी जी उस वक्त ये जो टाइम पीरियड था जिस वक्त हुकूमत ने रिलीफ दिया ये हुकूमत का फैसला, अब वो उसमें पूछेगी जी हुकूमत का फैसला था तो उस पर जो रिलीफ लेने वाला उसको की। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो मॉरल करप्शन बन सकती है। अगर देखा जाए तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट, ठीक है। और मैं दोबारा ये बिल्कुल आपके सामने बता दूं कि मुझे जो चीज मैंने सरसरी सी रिपोर्ट पढ़ी है उसके मुताबिक मुझे ये समझ आया, लेकिन आप फिर भी अगर छोड़ेंगे जहांगीर तरीन साहब को या किसी को भी, तो फिर आप पे जरूर उंगली उठेगी। देखो जी आपने बंदे नू ना कोई ना कोई एज इफ्तिखार साहब बहाना करा के छुड़वा देता है। हाँ जी, इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपका क्वारंटाइन ठीक जा रहा होगा, आप महफूज हैं और उसी तरह जिंदा दिल हैं, आपकी जिंदा दिली इस लॉकडाउन के फेज में भी ख़त्म नहीं हुई है। सर, ये जो कुछ हो रहा है ये मेरिट पर हो रहा है या फिर इसमें भी कोई सियासी मकासद हैं? सज़ा और जज़ा का जो सिस्टम है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंक्वायरीज हो रही हैं, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, कि कुछ नहीं होना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा। मुबश्शिर साहब ने जो बुनियाद इसकी बताई है, मैं उसको सामने रख के बात करूंगा कि भाई जो कुछ भी हुआ वो आईनी तौर पे हुआ, कानूनी तौर पे हुआ और उसकी अप्रूवल हर उस सतह पे दी गई जिस जगह से उसकी अप्रूवल लेना कानूनी और आईनी तौर पे जरूरत थी, ठीक है। फिर सब ठीक है, तो इस तरह फिर वो आईपीपी की भी जो मसाइल हैं वो भी अप्रूवल हुई, जिन अथॉरिटीज ने अप्रूवल देनी थी उन्होंने अप्रूवल दी, जहाँ जहाँ वो फाइलें जानी थी वहाँ पे फाइलें गई, उनको अप्रूवल दे दी गई। ये बहस करना है कि उनको ज्यादा पैसों पे अप्रूवल क्यों मिली और कम पैसों पे अप्रूवल क्यों मिली, ये मॉरल करप्शन तो हो सकती है, लेकिन करप्शन के जुमरे में तो नहीं आएगी ना। अगर जहांगीर तरीन का केस और इन दोस्तों का केस क्रिमिनल करप्शन में नहीं आता तो फिर तो कोई भी केस क्रिमिनल करप्शन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हर पार्टी ने अपने जो हैं कवायद और ज़वाबित
उनको सामने रख के फैसले किए हुए हैं और यही फैसले 1992-93 से चले आ रहे हैं और उन्हीं फैसलों की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क के अंदर सब कुछ हुआ है। ये जो सुबह SRO जारी होता है और शाम को SRO वापस ले लिया जाता है, ये भी कानूनी, तो SRO को जारी करना, वापस लेना कानूनी होता है और किसी को ये रियायत देना कि वो एक शिपमेंट कर सकता है और दूसरे को शिपमेंट की इजाजत ना देना, इसके सब कागजों में लिखा होता है कि जिसको दी जा रही है इजाजत उसको क्यों दी जा रही है और जिसको नहीं दी जा रही है उसको क्यों नहीं दी जा रही है। तो फिर करप्शन तो है ही नहीं ना इस मुल्क में। ये तो सब कानून के अंदर ही हो रहा है जो हो रहा है, फिर तो बेचारों को क्या कहना किसी को। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। पीजे मीर साहब, बहरान के असल जिम्मेदारों को सजा मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है? कुछ गैर मामूली हमारे मुल्क में आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है या सब कुछ मामूल के मुताबिक ही होगा? स्कैंडल्स भी होंगे जो कि होते रहते हैं, उनकी इंक्वायरीज भी होंगी जो कि होती रहती हैं, किसी की रिपोर्ट्स आ जाएंगी मंजर आम पर, किसी की नहीं आएंगी जो कि अब मोस्टली नहीं आती, लेकिन सजा मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली? देखें, अगर तो कोई गिल्टी हो, ना आप जज है, ना मैं हूं, ना कोई और है, हम जज नहीं है। वी कैन ओनली स्पेकुलेट कि हाँ जी इसको सजा मिली है, तो जब मिल जाएगी ये क्यों मिली है, तो देन वी कैन एक्चुअली गो फुल टाइम इनटू दैट पर्सन। अब क्वेश्चन है कि हम पहले स्पेकुलेट कर देते हैं हाँ जी उसको सजा क्यों नहीं मिली। देखें बीनिश, पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, आपके सामने जब करप्शन की आप बात करते हो वो इमीडिएटली एमिनेट कर जाती है जब आप कमीशंस बनाते हो, जब आप कमेटीज बना देते हो, जब आप जॉइंट सेटअप्स कर देते हो। तो व्हाट डज दैट मीन? बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सिस्टम। तो इसीलिए ये होता है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने अपने इदारों को तकड़ा किया नहीं है। ये अगर पुलिस का कोई मसला है तो एक इंडिपेंडेंट आके करे। आप क्या करते हैं कि उसी सेक्टर के अंदर से लोग बिठा देते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और जो कि कमीशन के मेंबर्स बन जाते हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप बन जाती है। हाँ। आपको इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स यहां चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई है, द एक्चुअल पीपल हु शुड बी कंडक्टिंग इंक्वायरीज आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीबडी, ऑपोजिशन एज वेल एज द गवर्नमेंट, क्योंकि इसके अंदर फिर आप किसी पे ब्लेम गेम नहीं डाल सकते। आज हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग ब्लेम गेम ऑन एवरीबडी, और यही हमारी ट्रेडिशन आ रही है, यही ट्रेडिशन हुई है और यही वजह है। अभी आप शुरू में एक बात कर रही थी कि ये हम कर क्या रहे हैं। देखें, ये जो हम ये कर रहे हैं कि कोई भी हुकूमत आती है हम उसको काम करने नहीं देते, और जब काम करने नहीं देते वो आपस में इन फाइटिंग में लगे होते हैं, विद द रिजल्ट कि जो आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और जो दूसरे इश्यूज हैं आप उस पर आप कोई डेल्व करते नहीं है। अगर यही आपके पास या पिछली गवर्नमेंट या उससे पिछली गवर्नमेंट के पास ये वक्त होता कि पीपल्स हैवी काम करें, फॉर एग्जांपल सिविल डिफेंस को तकड़ा करो, अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को तकड़ा करो। ये तो परवेज लाई उसको दुआएं दे कि 1122 आपको दे गया है, उसके अलावा मुझे बता दो ना क्या है, किसने किया है। ईदी साहब की फाउंडेशन है या एक दो और प्राइवेट सेक्टर, ये तो गवर्नमेंट के काम है। तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट जो भी आती है आपने उनको कभी काम करने का मौका ही नहीं दिया। आप क्रिटिसिज्म में चले जाते हो, नेगेटिव में चले जाते हो। क्यों? आपका जो एजेंडा होता है अगले 5 साल के इलेक्शंस का होता है, तो आप गवर्नमेंट को डिग्रेड डिफेम हर करते रहो। यार कोई गवर्नमेंट फेलियर नहीं होती है, लकूनाज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, ये सारी दुनिया में, एंड वी कीप ऑन रेक्टिफाई देम। बट व्हाट वी डू इज हम एज अ नेशन हर नेगेटिव्स को सामने ले आते हैं, पॉजिटिव को हम रखते नहीं है सामने, और हम डिबेट नेगेटिव पे करते हैं, पॉजिटिव की कोई बात नहीं करता। तो आई थिंक दिस इज अ पीरियड ऑफ रिमिनिसिंग, रिफ्रेशिंग आवर सिस्टम्स, कि अब आपको कुछ ठंडक मिली है कि देखो अपनी गलतियों के साथ आज हम कहां फंसे हुए हैं। तो मैं समझता हूं इस चीज को आपने एड्रेस करना है। डिस्कशन आप मुझे, मुबशर को और मेरे भाई इफ्तिखार को आप जो मर्जी दे दो, हम बैठ जाएंगे या करने के लिए। बट दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट एजुकेशन, वी वांट दिस कंट्री, दिस नेशन टू मूव अहेड। बिल्कुल आपने ठीक बात की, बिल्कुल आपने ठीक बात की पीजे, और आपकी क्योंकि खान साहब से पर्सनली भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी आजकल वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आई एम श्योर कि हमारी हुकूमत तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है, हमारी तो पता नहीं पहुंचती है, उन तक के नहीं पहुंचती, एंड वो इसके ऊपर कुछ अमल करें। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगी। मैं ये वाला सवाल आपसे आगाज़ करना चाहूंगी सीनियरिटी के बेस के ऊपर।
मामूली और गैर मामूली चीज़ों की आज के इस प्रोग्राम में मैं बात कर रही हूँ। मामूल है, जिस तरह मैंने कहा कि स्कैंडल्स होते हैं, मामूल है उनकी इंक्वायरीज होती हैं, गैर मामूली है रिपोर्ट्स पब्लिश हो जाती हैं। इसी तरह ऑपोजिशन का हुकूमत पर तनकीद करना या इल्ज़ाम लगाना एक नॉर्मल, एक रूटीन सी बात है। लेकिन सर वो चीज़ तब गैर मामूली हो जाती है, एटलीस्ट मेरी नाकिस राय में। इफ्तिखार साहब प्लीज़ अलाउ मी टू से दैट, जहाँ से मैं देख रही हूँ आज की जो बड़ी गैर मामूली बात मुझे लगी वो ये थी कि PMLN का कोई ऑर्डिनरी MNA या ऑर्डिनरी वर्कर नहीं, बल्कि PMLN के सेक्रेटरी जनरल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने तमाम सीनियर रहनुमाओं के साथ, एहसन इकबाल साहब का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो आकर हमें ये बताते हैं कि जी किस तरीके से वजीर आजम ने नैब को ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी का एक सिफारिशी प्रोग्राम बना के दिया है। और ये बात क्योंकि सेक्रेटरी जनरल PMLN की तरफ से आ रही है, मेरे लिए बड़ी गैर मामूली बात है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी इस पेंडेमिक के दौरान। हाउ ट्रू इट कैन बी, और मतलब कहां तक ये, दूर तक ये बात जाएगी इफ्तिखार साहब? ये बिल्कुल गिरफ्तार होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सारे लोग ये सब अच्छा। जेलों में जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये टूट नहीं पाए। इतनी कोशिश की गई पिछले 20 महीनों में पार्टी को खत्म करने की, पार्टी खत्म ही नहीं हो रही। तो फिर एक सेकंड वॉर तो होगा ताकि ये ठीक हो जाएंगे। अगर इस पे सेकंड पे नहीं होंगे तो थर्ड वॉर में ठीक हो जाएंगे। तब फिर इलेक्शन आ जाएगा 2023 का। ये तो छुपी बात ही नहीं है, तो खुली बात। अच्छा, तो कौन गिरफ्तार हो रहा है? इफ्तिखार साहब नाम ले ले, ऐसे इकबाल साहब होंगे? मैं किसी को जानता नामों के जरिए। अब मुबशर साहब ने आज जो गुफ्तगू शुरू की, ये देखें बहुत बुनियादी बात वो कह रहे हैं। एक तरफ तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कुछ लोगों को कि जो कुछ उन्होंने किया वो कानून के ताबे किया और ज़वाबत के ताबे किया, और कुछ लोगों को हम सजा देंगे कि उन्होंने जो कुछ किया वो कानून और ज़वाबत के ताबे नहीं किया, क्योंकि नैब क्या कहती है। अब नैब क्या कहती है, ये जो 25 को रिपोर्ट आनी थी नैब के हवाले क्यों कर दी गई जी, ताकि ये मामला खत्म हो जाए। नैब बुलाएगी, फिर इंक्वायरी होगी, फिर बयान होंगे, फिर वो पता नहीं फिर क्या होगा। और उस दौरान ये एहसन इकबाल, ये क्या नाम है, और उसका शायद शबाज साहब भी अंदर, मेरे हर वो शख्स जो ऊंचा ऊंचा बोलता है वो उसमें शायद वो तारर भी इस दफा अंदर हो जाएगा, क्योंकि वो भी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है। वो भी किसी न किसी केस में धर लिया जाएगा, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा तो रहा है ना, चीफ मिनिस्टर की टीम में तो रहा है, तो उस पर भी कुछ डाल दिया जाएगा। उसने एक फाइल किसी की सिफारिशी आगे चला दी थी। देखें, अगर आप 35 साल पुराने एक मुकदमे में पाकिस्तान के एक ग्रुप, मीडिया के ग्रुप के सरबराह को पकड़ के अंदर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या मुमकिन नहीं है? और मुझे बताया ना क्या मुमकिन नहीं है। सही कह रहे हैं। देखें, ये शकील साहब की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वही चैनल जो है वो मैराथन करता है सर, मैराथन ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है, तो क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, आपने खुसूसी खास बात की एहसन इकबाल के हवाले से, जी बिल्कुल। आपने बात की नैब के हवाले से, कुछ भी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये नैब के अंदर जाएंगे, और मैंने वजह बता दी है कि 20 महीने में ये पार्टी टूट नहीं पाई। नॉर्मली पार्टियां टूट जाती हैं कोई 6 महीने के अंदर, तो ये 20 महीने से तो पार्टी टूट नहीं रही है, तो तोड़ना तो है इसको। मकसद क्या है सारी खेल का, इस मामले का? तो पार्टियों को तोड़ना। पार्टियां टूटेंगी तो ये हुकूमत मौजूदा चलेगी, वरना मौजूदा हुकूमत तो चल नहीं सकती है। अगर अपोजिशन एक जगह पे बैठी रहे और इनको क्रिटिसाइज करे, इनकी पॉलिसियों को ही करे, मतलब जातियात में ना सिर्फ पॉलिसीज को चैलेंज करे। जिस तरह अभी आज हम जहांगीर तरीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या उसने शुगर सही तरीके से बेची, गलत तरीके से बेची, एक इशू तो है ना। तो पर वो इफ्तिखार साहब हमने सुना था ना कि वो हवाओं का रुख बदल रहा है, वो क्या हो गया? उन हवाओं के बदलते हुए रुख के बीच में कौन खड़ा हो गया? पहली बात तो ये है कि नैब के चेयरमैन को इस किस्म के बयान देने ही नहीं चाहिए। आई एम वेरी सॉरी। वो सर से लेके पांव तक चूमने वाले शख्स को ये बातें नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है। और अभी तक जो लोग जेलों में पड़े, 2-2 ढाई साल से लोग जेलों में पड़े हैं, केसेस पेश नहीं किए जा रहे, तो फिर ये तरीका का अगर सोसाइटी ने कबूल कर लिया है, हम सब ने कबूल कर लिया है, तो ठीक है, हम भी इसका शिकार हो सकते किसी वक्त। बिल्कुल। वापस आती हूँ मैं आपके पास। राना मुबशर साहब,
موٹو افتخار صاحب ہمیں بتا رہے تھے اپوزیشن کے اتنے سنگین الزامات کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے اپوزیشن کی آج کی بات سن کے کہ شاید کل شہباز شریف صاحب، کیونکہ ان کو نائب نے بلاوا دیا ہے، وہ اریسٹ ہو جائیں؟ کیا اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر سے رگڑا لگنے والا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، آپ نے اگر کوئی، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، آج پھر کہوں گا، کسی پہ بھی اگر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے نا تو پکے پیروں پہ ڈالیں۔ اگر آپ پکے پیروں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے نا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپوزیشن سے ہو، چاہے حکومت سے ہو، کوئی بھی، ہمارا کسی سے دینا۔ Why should we protect anybody's corruption? We should not do that. اگر پکے پیروں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی، تو میرے خیال میں وہ کوشش نہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اچھا یہ بڑی آئیڈیلسٹک سی بات ہے رانا صاحب آپ کی، آپ بالکل اپنی بات مکمل کیجئے گا، یہ بڑی آئیڈیلسٹک سی بات ہے، ہونا یہی چاہیے، بالکل ایسے ہونا چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر افتخار صاحب کہہ رہے ہیں آؤٹ آف سینیورٹی، آؤٹ آف کانٹیکٹ جتنے بھی ان کے ہیں، آئی مین آف کورس اگر وہ نیشنل ٹی وی پہ آ کے اپنے انالیسز یہ دے رہے ہیں کہ یہ سب اندر جائیں گے، اور کیوں جائیں گے؟ کیونکہ یہ سب بول رہے ہیں، اور اگر میں ان کی وہ بات مان لوں اور وہاں سے میں آپ کا تجزیہ یا خبر آگے سے نکالنا چاہوں کہ اگر صرف بول رہے ہیں اور بولنے کی سزا کے طور پر ان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا تو پھر سر پکے پیروں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کچھ بھی کر کے اندر کر لیں، نہیں؟ لیکن آپ ٹف ٹائم اگر انہیں دے بھی دیں گے نا تو بڑا ٹیمپریری فیز ہوگا، وہ ٹیمپریری ہوگا، وہ دیکھیں آپ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے سال اندر کر دیں گے، لیکن الٹیمیٹلی آپ انہیں ہیرو بنا دیں گے۔ اگر آخر میں جا کے کوئی چیز پروف نہیں ہوتی کسی پہ، اگر سپوزٹ، میں کسی ایک کیس کی بات نہیں کر رہا، میں پورے براڈر اسپیکٹ سے بات کروں، اگر کسی بھی کیس میں اگر کوئی چیز پروف نہیں ہوتی، یا فار دیٹ میٹر کچھ پرسنٹیج نکال لیں آپ کہ جی اتنے لوگوں پہ ہوگی پروف، اتنے پہ نہیں ہوگی، جو جن لوگوں پہ پروف نہیں ہوگی تو آپ تو ان کو ہیرو بنا دیں گے نا، لیکن آپ ان کو کیا کریں گے؟ مطلب وہ جائیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جی ساڑھے تو کھ نہیں ہویا، اسی تو جناب اتنے رگڑا بھی کھادا، اسی اتنے بھی گئے، اسی اتنے بھی گئے، ڈاکٹر بھی گئے، ڈیٹینشن بھی گئے، جیل بھی گئے، پروف کچھ نہیں ہوا۔ اگر پروف کچھ نہیں ہوگا نا تو وہ بینیفیشری وہ ہوگا بندہ جس پہ پروف۔ چلیے لیٹس سمپلیفائی رانا صاحب، کل شہباز شریف صاحب اریسٹ ہو رہے ہیں، پہلے بھی ان کو اریسٹ کیا تھا، آپ ہی کی بات، آپ ہی کی تھیوری کو رکھتے ہوئے پہلے بھی اریسٹ کیا تھا، کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا، پھر باہر آ گئے، اب کل کیا شہباز شریف صاحب اریسٹ ہونے والے ہیں؟ مجھے نہیں پتا اس کا، میں I'll be very honest with you، نہیں تو اگر میرے پاس خبر ہوتی ہے تو میں آپ کے پروگرام میں ضرور دیتا ہوں، لیکن اس کا مجھے پتا نہیں ہے۔ I'll be very honest۔ شیخ رشید صاحب has something very interesting to say، وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گی، لیکن مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پی جے میر صاحب کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو جانیں گے، باقی پینلسٹ کو دوبارہ اس ڈسکشن کے اندر شامل کریں گے۔ we'll take a very small and a quick break، we'll be back in a bit۔ میرے پاس 2 موکل ہیں، نیب والوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے قبضے میں موکل ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا وہ نہیں آئے گا، اور وہ نہیں آیا، ابھی بھی وہ نہیں آئے گا، پھر آپ کو جا کے پکڑنا پڑے گا۔ شہباز شریف کورونا کی وجہ سے نہیں آیا، کورونا کی فلائٹ پہ آیا، وہ یہاں ایک نیشنل گورنمنٹ کا خواب لے کے آیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف اتنے سیریس کیس ہیں۔ اور بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویری آنریبل افتخار احمد صاحب، ویری آنریبل پی جے میر صاحب، ویری آنریبل رانا مبشر صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں، تینوں ریسپیکٹیو جرنلسٹ اینکر پرسنز ہیں۔ پی جے میر صاحب، ابھی آپ نے شیخ رشید صاحب کی پریڈکشن بھی سنی، ان کا تجزیہ بھی سنا، انہوں نے اپنے موکلوں کے بارے میں بھی ذکر کیا، پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے آج خواجہ احسن اقبال صاحب کا ایک بڑا بیان بھی ہے۔ تو جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کیا کرنے پاکستان آئے ہیں؟ کرونا کے چکر میں نہیں آئے ہیں، نیشنل گورنمنٹ کی لالچ میں آئے ہیں؟ تو دیکھیں، جب یہ پہلے ایگزائل میں تھے میں ان کے ساتھ ہی آیا تھا یہاں، اور ان کے بھائی کے ساتھ بھی آیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ایک تھیری ہے کہ جی ہاں یہ پاکستان سے باہر رہیں گے اور نہیں آئیں گے، اٹ از اے مس کنسیپشن اینڈ مس پرسیپشن۔ یہ پاکستان سے باہر نہیں رہیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ پہلے ایگزائل میں تھے یہ ڈیلی تڑپتے تھے کہ ہاں ہمیں جو مرضی کر دو، ہم نے جانا ہے واپس، اور آئے۔ Now the question arises کہ آئی تھنک شیخ صاحب کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے۔ میرے پاس موکل ہے، اور بھائی آپ کیا موکلوں کا کام کرتے ہو یا ٹرین کے وزیر ہو؟ آپ کو اس طرح کے نہیں بیانات دینے چاہیے۔ یو شوڈ بی مور ریسپانسبل اینڈ یو ناٹ دا جج ایز ویل۔ آپ نہ جج ہیں نہ پروسیکیوٹر ہیں، لیٹ دی اتھارٹیز ڈیسائڈ، وہ ان کا کام ہے۔
یہ گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں جو بھی ہوتے ہیں, یہ پچھلی کے لے لو, اس سے پہلے لے لو, یہ سب بیچ میں آ کے پتہ نہیں کس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ہر ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے تو دین لیٹ دی ادارہ ڈو دا ورک, ڈونٹ بی دا اسپوکسمین. جب آپ اسپوکسمین بن جاتے ہو تو دین یو آپ کہتے ہو دین یو ملائن دا گورنمنٹ, then you make the government in an embarrassing situation. So you don't do that. یہی تو وجہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں. ہاں جی وہ کیوں ہے, وہ اندر ہو جائے گا. اور بھائی آپ ان کے چاچے لگتے ہیں یا آپ ان کے کیا آپ جج ہیں, ہاؤ ڈو یو نو کہ اندر ہو جائے گا. وہ جائے گا کل, اندر ہو گیا, باہر ہو گیا, پھر آپ بات کرو. یہاں بیٹھ کے ہم جج جیوری پروسیکیوشن ہر قسم کے ہم ایڈجوڈیکیٹر بن جاتے ہیں. دس از اے رانگ وے آف ہینڈلنگ تھنگس پرٹیکولرلی آن نیشنل ٹیلی ویژن. آپ کو چاہیے اگر تو آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل فیئر ہیں, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, نہیں, یہی احسن اقبال کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جی سب اریسٹ ہو جائیں گے. اور بھائی کس طرح اریسٹ ہوں گے, پہلے ہوں گے تو پھر بولنا نا. آپ کیا ان کو انڈائریکٹلی تھریٹ کر رہے ہو یا نیب کو, ہاں جی اریسٹ ہو جائیں گے, یہ نو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. لیٹس ورک آن اے نیشنل لیول. ہماری سوچ بڑی میوپک ہے. دس از دا ریزن وی آر ناٹ اے نیشن ایٹ آل. We think we are a nation. No, we are not. We need to be thinking like a nation in order to become a nation. ہماری تو وہ پروسیس ہی نہیں ہے. ہم تو نیچے سے بات کافی لمبی ہو گئی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن اس بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح سے آج اپوزیشن نے ریاکٹ کیا, اور اپوزیشن کے آج کوئی زیادہ سے لوگ آپ کو نظر نہیں آئے تھے. آپ کو احسن اقبال صاحب نظر آئے تھے, آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب نظر آئے تھے, آپ کو خواجہ آصف صاحب نظر آئے تھے, آپ کو خواجہ سعد رفیق صاحب نظر آئے تھے. بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ کہ جس طریقے سے آج انہوں نے ایڈریس کیا, جس طریقے سے انہوں نے بات کی, اکارڈنگ ٹو دا پروٹوکال کیا, کیونکہ پارلیمنٹری ہیڈ خواجہ آصف صاحب ہیں, پہلے انہوں نے بات کی, پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی. ایک بڑا سوال یہ بھی ہے, اور بلکہ انفیکٹ میں افتخار صاحب سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی آپ سے سٹارٹ کر کے, کہ پی جے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا خواجہ آصف صاحب اور کیا فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کی دوستی ہو گئی ہے؟ آج اکٹھے تھے, آلموسٹ سیم باتیں کر رہے تھے, سیم پیج پر تھے, ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم پی ایم ایل این یعنی اپوزیشن متحد ہے. کیا دوستی ہو گئی؟ جی سب سے پہلے تو میں کہوں گا بینش, یہ ہے نائٹس آف دا راؤنڈ ٹیبل, یہ کبھی نہیں جائیں گے. وہ جس طرح ابھی افتخار نے پہلے بات کی ہے نا, بڑی کوشش کی ہے ادھر ادھر توڑنے کی, یہ نہیں ٹوٹیں گے, نہ ان کو کوئی اور لے گا. ان کا مائنڈ دوسروں کے ساتھ مکس ہے ہی نہیں ہے. یہ پی ایم ایل این کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, باقیوں کا اپنا ہے. سو جائیں تو جائیں کہاں, کہیں نہیں جا سکتے. سو یو ہیو ٹو اسٹک ٹوگیدر, یو بریک اپ, یو فنشڈ. تو آپ نے جب تک اپنی سروائیول رکھنی ہے تو وہ اکٹھے رہ کے کرنی ہے یونٹی کے ساتھ. اب بات آتی ہے کہ اسٹیٹمنٹ اس نے یہ کیا دے دیا, اس نے یہ کیا دے دیا, آپ دوست ہیں یا نہیں ہیں. یہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی یہ پی ٹی آئی کے اندر کیا آگے تھے, وہ سرور کی ہو گئی تھی, پھر جہانگیر ترین ہو گیا, پھر کوئی اور ہو گیا, فواد ہو گیا. یہ ڈفرینسز ہوتے ہیں, دیز تھنگس ہیپن. ہم اس کو کچھ زیادہ بڑھا کے اور زیادہ اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں, وچ وی شوڈنٹ. دیکھو اگر اتنے ڈفرینسز ہو گئے کہ واٹس ایپ گروپ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. اتنے ڈفرینسز ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ obviously چودھری نثار صاحب was not in working relationship with خواجہ آصف صاحب. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن چلے آپ کی بات مانتے ہوئے کہ اگر اکٹھے ہیں, دوستی ہو گئی, ڈفرینسز ختم ہو گئے, دس از ویری گڈ. افتخار صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ایسے جس بائی دا وے کہ ہم یہ جو ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے دماغ میں آئی کہ اگر آپ نے جس طرح سے کہا کہ اپوزیشن کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جائے گا, پی جے میر بھی اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ بھئی جب تک وہ بولیں گے ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی جب تک وہ ٹوٹ نہیں جاتے یا کمزور نہیں پڑ جاتے. تو سر اگر اس فلسفی کو, اگر اس تھیوری کو, اگر اس تجزیے کو مانیں تو سر آپ ہی کے کالیگ ہیں, ہمارے سینئر ہیں سہیل بڑائچ صاحب, وہ دھرا دھر کالمز لکھتے ہیں جس میں یہ تاثر جاتا ہے کہ بھئی کوئی کہیں پہ شاید کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, لیکن اگر سب کچھ ایسے ہی ہونا ہے کہ اپوزیشن کی ہی جو ہوائیں ہیں وہ سخت ہونی ہیں, انہی کی طرف جو ہواؤں کا رخ ہے وہ سختی سے جانا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں وہی ہوگا. نہیں, I don't understand عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں. عمران خان صاحب تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ 2033 تک پہنچ جائیں. ان کی تو ساری خواہش یہ ہے نا. سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ پی جے نے بالکل صحیح کہا. پی جے نے کہا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کمپوزیشن ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی فلسفی ہے, اور جس فلسفی اور سوچ پہ چلے آ رہے ہیں, کہ دوسروں کے ساتھ نہیں جا سکتے, نہیں جائیں گے. اور یہ بات میں نے صحیح کہی, آپ کو شاید عجیب لگی ہو. دیکھیں
85 के बाद 88 ऑनवर्ड्स देखें कि पीपल्स पार्टी को नहीं तोड़ा जा सका। हाँ इलेक्शन हुए, फिर नवाज आया, इलेक्शन हुए, फिर नवाज आया, इलेक्शन हुए, फिर नवाज आया। लेकिन जब नैब आई, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पीपल्स पार्टी, नैब ने पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया। इससे पहले ज़ियाउल हक भी पीपल्स पार्टी को नहीं तोड़ सका। इट वाज द नैब। ठीक, अब नैब ने पूरी कोशिश कर ली है। अब ये अगली कोशिश का जो राउंड है जिस पे एहसन इकबाल इशारा कर रहा है वो शुरू होने वाला है। अब सवाल है कि क्या नैब के जरिए 20,023 तक जाया जा सकता है? मेरा ख्याल है बिल्कुल। आई एग्री विद पीजे मीर कि मुश्किल है। आई एग्री विद मुबशर कि इतनी अगर आप ऐसे करोगे तो लोगों का इत्मीनान उठ जाएगा। ठीक है ना, आपको मैं बुरा कह रहा हूँ, बुरा कह रहा हूँ, बुरा कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुराई को एक दिन साबित भी करना है कि आपकी बुराई की नोयत क्या है। एब्सोल्युटली। ऐसे तो नहीं है ना कि मैं आपको बुरा कहता रहूँ और आपको रिडिक्यूल करता रहूँ। ऐसे नहीं चलेगा। ये मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, ऐसा नहीं चलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक बात और भी याद रखिएगा कि देयर इज अनदर पार्टी नोन एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके साथ ये बिला वजह सिर लगा के बैठ गए हैं इस कोरोना के केस के अंदर। और रिमेंबर वन थिंग, दिस इज ए फेडरेशन। I believe कि PJMB and Rana Mubashir will support my point of view. It's a फेडरेशन। एक फेडरेशन की पार्टी जो है वो PMLN है, एक फेडरेटिंग यूनिट की पार्टी पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल। आप दोनों ही बड़े मेजर जो फेडरल यूनिट्स हैं उनकी पार्टियों के साथ ये सलूक करके आप फेडरेशन के साथ ज्यादती ऐसी कर रहे हैं, शायद आप तो 2023 तक पहुंच जाएं। एक और चीज इस दौरान जो डैमेज हो जाएगा वो नहीं अच्छा होगा, क्योंकि ये सब आउट गोइंग है। नवाज आउट गोइंग है, शहबाज आउट गोइंग है, ये दिस मैन इमरान आउट गोइंग है, आसिफ जरदारी आउट गोइंग है बाय द एज फैक्टर्स दे आर आउट गोइंग। लेकिन 2023 तक अगर ये डैमेज हो गया तो क्या नौजवान क़यादत में इतनी सूझबूझ है कि उस डैमेज को मैनेज कर पाएगी? आई एम सॉरी कि मैं ये बात कहने पे आज मजबूर हो रहा हूँ, लेकिन चूंकि इतने बड़े लोग हैं पीजे एंड मुबशर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अंडरस्टैंड शायद कर सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। एक और चीज इफ्तिखार साहब ऐड कर लीजिए, बिकॉज प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, पता नहीं दोबारा मौका मिले आपकी तरफ आने का कि नहीं। एक और चीज है, ख्वाजा साद रफीक साहब ये कह रहे हैं नैब के कानून के बारे में कि काला कानून है, इसको ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जो वर्चुअल सेशंस हैं वो उनको बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रहे। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है वो ये कह रहे हैं क्योंकि ऑयल का इतना बड़ा फेस को चल रहा है तेल को लेकर के, तो नेगेटिव में उसकी प्राइसेस चली गई हैं। पाकिस्तान में कम से कम मतलब सब कुछ कर करा के उसके पैसे तो कम करे ना। ये उन्होंने तो मुतालबा कर दिया है कि जी 50 रुपए फी लीटर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि PMLN जब आज मैदान में आई है तो वो पूरा एक राउंड प्लान लेकर के आई है कि उनको ये चाहिए और ये आगे होने वाला है। तो ऐसे कैसे चलेंगे आने वाले दिन? मैं नहीं जानता है कैसे चलेंगे। जो इनके दोस्त हैं वो इनसे मुसलसल राब्ते में हैं, जो हुक्मरान पार्टी है वो अपने तौर पे समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर उनको भी तो इन चीजों की काफी समझ है। और ये जो बात की जा रही है, जो मसला शायद खाकान अब्बासी है, मैं उसको मैं खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ, बाद में मैं सहाफी हूँ, मैं उसकी तारीफ करने पे मजबूर हूँ जिस तरीके से वो चैलेंज करता है कि ठीक है लॉ केस मेरे खिलाफ, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं फेस करने को तैयार हूँ। देखें, यही एक खूबी है और इस खूबी को बरकरार रखना चाहिए। ये जो है ना विक्टिमाइजेशन, और इस विक्टिमाइजेशन ने हमको फना तबाह कर दिया। हम डिसएग्री करके 71 में जाके आज 6 पॉइंट हमने माने या नहीं माने? क्या आज हमने सूबों को वो अख्तियारात दिए नहीं दिए? हाँ, सवाए 2 करेंसियों वाली बात, 1 करेंसी वाली बात और डायरेक्ट तजारत वाली बात। आज भी सूबे जो हैं अपना जो सॉवरेन गारंटी लेके फेडरल गवर्नमेंट की, सूबे कारोबार नहीं कर रहे दूसरे मुल्कों के साथ, उनसे सरमायाकारी नहीं ले रहे। सिर्फ एक बात ये ना कि हम एक करेंसी का इशू है, तो एक करेंसी की लर्निंग हमने कर नहीं ली। जब यूरोपियन यूनियन बनी तो एक करेंसी बनी नहीं बनी, ये उसके बाद की बात है, याद रखिएगा। 71 के बाद की बात है। तो हम लर्निंग के प्रोसेस से गुजर आए हैं। खुदा का वास्ता है इस 18वीं तरमीम का इस तरह मजाक मत उड़ाया जाए, इसको इशू ना बनाया जाए। जिसकी पावर है उसको तस्लीम किया जाए। डेमोक्रेसी को चलने दो, डेमोक्रेसी को चलने दो, खुदा के लिए डेमोक्रेसी को चलने दो। जिस तरह डेमोक्रेसी की बिना पे आज इमरान इक़्तिदार में है,
कल दूसरों का भी राइट है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ अपने इक़्तिदार में आए। मैं किसी सही। साजिश के भी खिलाफ हूँ, इफ्तिखार साहब के फाइनल वर्ड्स किसी भी हैं। साजिश के खिलाफ हूँ। ठीक है, इफ्तिखार साहब के फाइनल वर्ड्स हैं कि जी डेमोक्रेसी को चलने दें। राना मुबशिर साहब, फाइनल वर्ड्स आपके क्या होंगे इस सिनेरियो में जब ऑपोजिशन ना नैब से मुतमईन है, उसको क्रिटिसाइज कर रही है, ना तेल की प्राइसेस से मुतमईन है, ना ही वो किसी किस्म की वर्चुअल सेशन से मुतमईन है, बल्कि वो कह रहे हैं हम नहीं आ रहे वर्चुअल सेशन में, हमें बिल्कुल नामंजूर है। कैसे चलेगी ये फेडरेशन? देखिए, एक किसी जमाने में हमने देखा, 28-29 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, हुकूमत के अंदर 2-4 बंदे ऐसे जरूर हुआ करते थे जो ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा करते थे विद द ऑपोजिशन। और अगर कोई भी बिल पास कराना हो, कोई और काम हो, कोई मतलब कोई वर्किंग रिलेशन होता था, ठीक है ना, उसके लिए कोई ना कोई 2-4 बंदे हुकूमत में जरूर होते थे। मुझे नहीं समझ आती कि इस हुकूमत में कहाँ है वो। मुझे तो कोई बंदा नजर नहीं आता जो वर्किंग रिलेशन यहाँ पे रख सके विद द ऑपोजिशन। यहाँ पे तो इंस्टेड वो दूसरी बातें हो रही है। एक चीज में थोड़ा सा हट के एक बात करना चाहूंगा शेख रशीद के बारे में। शेख रशीद साहब तो बड़ी स्टेटमेंट दिया करते थे। वो तो कहते थे शायद खकान अब्बासी ने जो यहाँ पे जो डील की है, मैं उसकी सारी डील की कॉपीज और वो बताऊंगा जनाब कि उसने गलत डील की है। ऑन द अदर हैंड शायद खकान अब्बासी अभी भी कह रहे हैं जनाब कि जनाब जो कुछ है फिर पे करो, लेके आओ सामने। वो कहाँ थे शेख रशीद साहब? शेख रशीद साहब को चाहिए ना आके दें वो चीजें। अब तो वो अंदर भी होके आ गए, शायद खकान अब्बासी, शायद खवान अब्बासी ने जो हीट फेस करनी थी वो भी कर चुके। शेख साहब तो इतना अरसा कहते रहे, हमारे शोज में कहते रहे, सबको कहते रहे, तो वो लेके आए ना चीजें ताकि शायद खकान अब्बासी को जो फाइल लाना है फाइल लाओ, लेकिन वो क्यों नहीं ला रहे? तो ये तो खैर अल्लाह की चीज है। तो ब्लेम गेम से मेरे ख्याल में निकलना चाहिए। खान साहब इज एब्सोल्युटली राइट। एक चीज में समझने की कोशिश करें, यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आप इतनी एक्सट्रीम तक चले जाएं, इतनी एक्सट्रीम तक चले जाए कि जो नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, वो कभी आपको माफी न करे। राना साहब, जस्ट one word I want, I have to close the show. Shall the opposition be prepared for some action? I think yes. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का, बहुत शुक्रिया। लेट्स सी कि कल क्या होता है। लेकिन आपको खुदा हाफिज कहने से पहले हम दोबारा एक दफ़ा कनेक्ट करेंगे बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट से, जो कि इस मुश्किल टाइम में बहुत अच्छा काम कर रही है। बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट के सैयद फराज हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक होगी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट जो कि आपकी मदद की, आपके सपोर्ट की मुंतज़िर है। उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी मदद कीजिए, चाहे पैसों के फॉर्म में, चाहे राशनिंग के फॉर्म में, क्योंकि वो मुश्किल दौर में, जिस टाइम पर आप जानते हैं कारोबार बंद है, लेकिन ऐसे में वो आपने जो बहन भाई हैं जो कि नीडी हैं, उनको राशन प्रोवाइड कर रही है, कुक्ड फॉर्म में भी और अनकुक्ड फॉर्म में भी। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, रमज़ान की आमद है। आई एम श्योर कि आप लोग के रमज़ान स्केड्यूल्स बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। क्या आपकी रूटीन रहेगी? किस तरीके से आप सिर्फ या तो सहरी और इफ्तारी में एहतमाम करेंगे या फिर 24 आवर्स पूरा दिन जिस तरह अभी आपका सेटअप चल रहा है उस तरह चलेगा? ज़रा रमज़ान प्लान प्लीज़ एक दफ़ा शेयर कर लीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह एंड थैंक यू अगेन कि आप हमें जो है मौका फराहम करते हैं कि हम पाकिस्तानी भाई बहनों को जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको कुछ हम हौसला वाली बात पहुंचा सकें। जी हमारे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे हमारे तकरीबन 1.25 लाख के करीब हम डेली बेसिस के ऊपर अभी इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं डेली बेसिस पर। हमारा प्लान ये है और जो हालात हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हो ये रहा है कि अब पहले था दिहाड़ीदार मजदूर, फिर उसके बाद थे छोटे कारोबारी लोग, अब एक तीसरा तबका जो है वो हमारे सामने नजर आ रहा है। वो लोग हैं कि जो लो इनकम प्राइवेट जॉब्स करते थे और उनको अब कारोबारी इलाकों से अब उनको फारिग किया जा रहा है। वो एक बहुत तवील लिस्ट है जो अब हमारे पास आ रही है कि जो ले ऑफ होने वाले मुलाजमीन हैं। तो हमारा टारगेट 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को अगले 10 दिनों के अंदर सर्व करने का है, ताकि उनका रमजान अल्लाह ताला आफियत के साथ गुजारें। और हुकूकुल्लाह जहाँ पर हम रमजान के अंदर इतना फोकस करते हैं, 4 टाइम्स हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं, वहाँ हुकूकुल इबाद के मामले के अंदर भी। अच्छा फराज भाई, आपके तंदूर ठीक चल रहे हैं? क्योंकि तंदूरों के बारे में आपने काफी बात की, जरा उस बारे में भी अपडेट करें। और एक और चीज, मेडिकल सप्लाई भी आप लोगों ने गालिबन स्टार्ट की है, उस बारे में जरा प्लीज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपडेट कीजिए ताकि लोगों को उस बारे में भी पता चले। और जो मुखय्यर हजरात आपको मदद करना चाहते हैं वो मदद करें, जो इसको अवेल करना चाहते हैं उनके लिए ये अवेलेबिलिटी भी हो। जरा इस बारे में बताइए। आपके तवज्जुह से मैं तमाम मुखय्यर हज़रात को, अहले खैर तमाम पूरे पाकिस्तान में मैं ये गुजारिश करूंगा
کہ یہ روٹی پروگرام جو ہے تو تندور پروگرام ہے یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے اس وقت، کیونکہ ان علاقوں میں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، ان کو روٹی پہنچ جاتی تو کم سے کم ایک دن وہ سروائیو کر لیتے ہیں. اور یہ جو سروائیور ہے یہ ہم پر حقوق اللہ کے ہے، ان حقوق العباد ہے ہمارے اوپر کہ جو ہم نے دینا ہی دینا ہے. تو ہمارے اس وقت 30 کے قریب تندور ہیں پورے پاکستان میں، جہاں سے اس وقت 1.25 لاکھ کے قریب روٹیاں پروڈیوس ہو رہی ہیں اور ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسسمنٹ کے بعد. اس کو ہم نے بڑھانا ہے. ہم سب سے زیادہ افیکٹو اور سب سے زیادہ کاسٹ ایفیشینٹ ہے. جو آٹا دے سکتا ہے وہ آٹے کی مد کے اندر سپورٹ کرے، جو اس میں فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، جو تندور جو ہے اڈاپٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہیلپ کریں. بالکل جی، ہیلپ کیجئے. سید فراز حسن صاحب، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کو ہیلپ کیجئے اس مشکل وقت میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، ویسے تو خیر بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ اس مشکل دور میں بہت اچھے سے کام کر رہی ہے اور یہ انشور کر رہی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو وہ یہ راشن اور کھانا جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے. ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی اپریسیشن کی ضرورت ہے، تو دل کھول کر مدد اور اپریسیشن دونوں کیجیے. آج کے لیے بہت بہت شکریہ، تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک رہا. کل میں آپ سے ملاقات کروں گی. آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.